So go to the topic customer invoice process. So మనం previous class లో complete గా customer master data. So customer master data means it's completely accounts receivable. Accounts receivable is the one of the sub module in the SAP FICO module. So accounts receivable is completely customer related. So customer related, all the customers comes under the current assets. So like as per in accounts terminology, current customers customers treated as a sundry debtors. So completely yesterday we'll finish up to customer master data assign here sixth step completed in yesterday class, assign vendor and customer tolerance group to the company code. So up to sixth step we will completed in yesterday class. So then today class, so we'll create the customer creation process. So customer creation process means here we can create the customer names. So for example, our company name is Reliance Digital. So Reliance Digital company, every day the company will sell the goods, like electronic goods, whatever, like laptops, mobile phones, and home needs like refrigerators and ACs, whatever electronic goods the Reliance Digital will be selling daily. So these purpose the customers are like different types of customers, persons or a group of persons. They can buy the goods from Reliance Digital. So these purpose now here we can create the customer names, so like group of person names as well as person names. So we can create. So using with XD01. So మనం రిలయన్స్ డిజిటల్ అనే మన కంపెనీకి కస్టమర్స్ ఎవరు వస్తారు, పర్సన్స్ కానీ గ్రూప్ ఆఫ్ పర్సన్స్ వచ్చి బల్క్ గా మెటీరియల్ పర్చేజ్ చేస్తారు, యాజ్ వెల్ as పర్సన్స్ వచ్చి లైక్ సింగిల్ పీసెస్ అలా పర్చేజ్ చేస్తారు. సో దీని పర్పస్ తో మనము కస్టమర్స్ ని ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం కస్టమర్స్ ని క్రియేట్ చేయాలి. సో దీనికి టీ కోడ్ XD01. సో వీ కెన్ క్రియేట్ ద కస్టమర్స్ యూజింగ్ విత్ XD01. సో దెన్ గో టు ద SAP server. So click on the SAP login pad. So here we are using ECC version. Enter password. So this is the SAP end user screen, like SAP Easy Access screen is called as the end user screen. So now here we can create the customers names. So in real time scenarios also, end users is the customer creation work is the comes under the real end user work. So using with the XD01 T code, we can create the customer. So XD01. So enter. XD01 indicates this is the customer creation screen. So here account group. So account group indicates previously we already designed the like customer groups like domestic customer and international customer and one-time customer. So now we are creating the customer. The customer comes under the within our country. So the customer comes under the domestic customer account. So here we can select the our country like Reliance Digital domestic customer group. Here we need to select. So search domestic customer group or SSMB, domestic customer for Reliance Digital, REDA. So this is our company. Select on the domestic customer for Reliance Digital. Then customer name. Here we can enter, or before that we can enter company code. Our company code REDA. So first of all we can enter Reliance Digital company code and domestic customer group. Then we can enter, then automatically the screen it will be display. Here we can enter the complete customer information like customer details and payment terms. So payment terms means if we can sell the goods and services to the customer, we are giving some credit, we are giving some credit time like a credit limit, like 10 days, 15 days. So these are all terms and conditions we can assign using with payment term option. So first of all we can enter address column. So here we can enter. So company like group of company or company purpose, if we can sell the goods and services, we are using with company name, or else we can sell the goods to the particular person wise. This purpose we can use the Mr. and person name. For example, here we can sell person name. We can enter
Mohan Reddy. My name is, I can enter Mohan Reddy. So I am one of the customer for Reliance Digital. So this purpose here I can enter the Mohan Reddy is a customer, and before that we can enter the customer details. Street name, first street, and house number 1/543, postal code 524003. So each and every customer creation time, we must and need to create this create the complete details, like what are the customer basic information, and city Nellore, and country here we can select our country name is IN India. So and here we can select IN India. Then automatically once again country IN, it shows India. And region means state, like Andhra, Telangana. So you can click the search bar, then automatically our region Andhra, region number automatically in SAP free define 01. So select this one and go to the control data. So here in this control data, if the customer is also sometimes customer is also become as a vendor. So for example, మన కంపెనీకి మన దగ్గర నుంచి గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ పర్చేజ్ చేసే కస్టమరే మళ్ళీ మనకి ఏదైనా గూడ్స్ అండ్ సర్వీస్ రా మెటీరియల్ మనకి సప్లై చేసే సినారియోస్ లో హియర్ వీ కెన్ ఎంటర్డ్ వెండర్ నేమ్. అంటే మన కంపెనీకి నుంచి ఎవరైతే గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ని పర్చేజ్ చేస్తారో వాళ్ళు మనకి కస్టమర్ అవుతారు. సో అదే విధంగా ఆ సేమ్ కస్టమర్ మనకి ఏదైనా రా మెటీరియల్స్ మనకి సేల్ చేసే పని అయితే మనము రా మెటీరియల్ సేమ్ అదే కస్టమర్ నుంచి మనం రా మెటీరియల్ పర్చేజ్ చేస్తుంటే ఆ కస్టమర్ మనకి వెండర్ అవుతారు. సో ఈ సినారియోస్ లో వీ కెన్ ఎంటర్ హియర్ వెండర్ నేమ్. సో ఇక్కడ మనకి ఇది అవసరం లేదు. సో దెన్ గో టు ద పేమెంట్ టర్మ్స్. సో పేమెంట్ టర్మ్స్ అంటే మన కస్టమర్ కి సంబంధించి పేమెంట్ చేసేటప్పుడు బ్యాంక్ డీటెయిల్స్ ఇవన్నీ లైక్ కంట్రీ బ్యాంక్ కీ అంటే ఐఎఫ్ఎస్సి కోడ్ ని బ్యాంక్ కీ అంటారు. దెన్ బ్యాంక్ అకౌంట్ నెంబర్ అండ్ అకౌంట్ హోల్డర్ నేమ్. సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ మనం ఫర్దర్ గా ఏపీపీ పేమెంట్స్ చేసేటప్పుడు దీనికి సంబంధించి మనం కంప్లీట్ గా ఈ కస్టమర్ గానీ వెండర్ రిలేటెడ్ గా మాస్టర్ డేటాలు ఈ డాక్యుమెంట్స్ అన్ని ఫర్దర్ గా ప్రాసెస్ చేసి మనం ఏపీపీ కాన్ఫిగరేషన్స్ చేద్దాం. బట్ బిఫోర్ గా మనం ఇప్పుడు మాన్యువల్ పేమెంట్స్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇవన్నీ అవసరం లేదు. సో దెన్ కంపెనీ కోడ్ డేటా. సో హియర్ వీ కెన్ ఎంటర్ కంపెనీ కోడ్ డేటా. సో ఈ కంపెనీ కోడ్ డేటాలో మన కంపెనీకి సంబంధించి మనం బిఫోర్ దట్ మనం కస్టమర్ కి సంబంధించి మనం రీకన్సిలేషన్ అకౌంట్స్ కూడా క్రియేట్ చేసాము. సో ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ క్రియేట్ రీకన్సిలేషన్ అకౌంట్ యూజింగ్ విత్ FH00 స్క్రీన్ తో మన కస్టమర్ కి సంబంధించి డొమెస్టిక్ కస్టమర్ రీకన్సిలేషన్ అకౌంట్, ఇంటర్నేషనల్ కస్టమర్ రీకన్సిలేషన్ అకౌంట్ అండ్ వన్ టైమ్ అకౌంట్ రీకన్సిలేషన్ అకౌంట్, ఈ మూడింటిని క్రియేట్ చేసాము. సో ఇవి ఎందుకు క్రియేట్ చేసామంటే ఫర్దర్ గా మనకి కస్టమర్ కి సంబంధించిన ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కస్టమర్ కి సంబంధించిన బ్యాలెన్సెస్ ని ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కస్టమర్ కి సంబంధించి మనం ఎంత ట్రాన్సాక్షన్ చేసాము, కస్టమర్ కి సంబంధించి మన కస్టమర్ దగ్గర నుంచి మనకి ఎంత బ్యాలెన్స్ రావాల్సి ఉంది, అలాగే వెండర్ దగ్గర నుంచి మనం ఎంత గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ని పర్చేస్ చేసాము, వెండర్ కి మనం ఎంత పే చేయాలి, ఇవన్నీ కూడా బేస్డ్ ఆన్ ద రీకన్సిలేషన్ అకౌంట్ ని బేస్ చేసుకొని మనము వెరిఫై చేసుకుంటాం. సో దీని పర్పస్ తో మనము కస్టమర్ కి సంబంధించి ఈ 3 టైప్స్ ఆఫ్ రీకన్సిలేషన్ అకౌంట్ ని క్రియేట్ చేసాం యూజింగ్ విత్ OBAR. సో ఇక్కడికి వెళ్ళి మనం ఈ స్క్రీన్ లో రీకన్సిలేషన్ అకౌంట్ సెలెక్ట్ చేయాలి. సో నౌ వీఆర్ క్రియేటింగ్ ద డొమెస్టిక్ కస్టమర్ కాబట్టి డొమెస్టిక్ కస్టమర్ రీకన్సిలేషన్ అకౌంట్. సో దీన్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం. అలాగే షార్ట్ కీ అంటే మనం కస్టమర్ కి సంబంధించి క్లిక్ చేసుకొని, సో కస్టమర్ కి సంబంధించి కాబట్టి మనం లైక్ పోస్టింగ్ డేట్ ఇక్కడ మన కస్టమర్ కి సంబంధించి ఉంటుంది. సో దాన్ని మనం సెలెక్ట్ చేయాలి. సో కస్టమర్ నెంబరు, సో కస్టమర్ నెంబర్ ఆటోమేటిక్ గా జనరేట్ అవ్వాలి అని అంటే మనం ఒక డాక్యుమెంట్ ని పోస్ట్ చేసేటప్పుడు సో దీని పర్పస్ తో 31 అనేదాన్ని క్లిక్ చేయాలి. సో మనం ఈ 31 ని క్లిక్ చేసినప్పుడు మాత్రమే మనం ఫర్దర్ గా కస్టమర్ కి సంబంధించిన డాక్యుమెంట్ ని మనం పోస్ట్ చేసేటప్పుడు లైక్ కస్టమర్ డాక్యుమెంట్ ని జనరేట్ చేసినప్పుడు మనకి కస్టమర్ నెంబర్ డిస్ప్లే అవ్వాలంటే కస్టమర్ నెంబర్ అనే ఆప్షన్ ని క్లిక్ చేయాలి. అండ్ పేమెంట్ ట్రాన్సాక్షన్స్, సో ఇక్కడ చెప్పాం కదా పేమెంట్ ట్రాన్సాక్షన్ మనం 15 డేసా 1 మంత్. సో దీన్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని సో పేమెంట్ ఇమీడియట్లీ అంటే మనం ఒక కస్టమర్ కి గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ని సేల్ చేసినప్పుడు మనం వాళ్ళకి ఎటువంటి క్రెడిట్ పీరియడ్ ని ఇవ్వటం లేదు. అంటే మనం గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ని సేల్ చేసిన వెంటనే ఇమీడియట్ గా పేమెంట్ చేయాలి. సో దీన్ని 0001 అనే పేమెంట్ టర్మ్ మనం సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఇలా వస్తుంది. ఆర్ఎల్స్ 0002 అనే పేమెంట్ టర్మ్ ని మనం సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఒక కస్టమర్ కి గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ మనం సేల్ చేస్తే
విత్ ఇన్ 14 డేస్ లోపల మనము 14 డేస్ లోపల మనకి కస్టమర్ పే చేసే టైం ఉంటుంది. అంటే మనం కస్టమర్ కి గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ సేల్ చేసిన తర్వాత సో విత్ ఇన్ 14 డేస్ వరకు మనకి కస్టమర్ పేమెంట్ చేయబోలేదు. అంటే పేమెంట్ చేయాలి, బట్ 14 డేస్ వరకు మనం అడిగే రైట్స్ ఉండవు. బట్ బిఫోర్ 14 డేస్ లోపల కస్టమర్ మనకి అమౌంట్ రిటర్న్ ఇచ్చే మన అగైనెస్ట్ పర్చేజ్ పర్చేజ్ కి సంబంధించిన పేమెంట్ ని 15 డేస్ కి బిలో మనకి పేమెంట్ చేశారంటే ఆటోమేటిక్ గా 14 డేస్ బిలో చేశారంటే ఆటోమేటిక్ గా మనం 3% క్యాష్ డిస్కౌంట్ అనేది మనం ఇక్కడ దీన్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఆటోమేటిక్ గా 3% క్యాష్ డిస్కౌంట్ సెలెక్ట్ అయిపోతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక కస్టమర్ కి మనం 1 lakh రూపీస్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ని సేల్ చేసాము. సో మన కస్టమర్ పర్చేస్ చేసిన ఇమీడియట్ గా మనకి అమౌంట్ పే చేసేసి దీని 01 అనే మన కస్టమర్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు 0001 అనే పేమెంట్ టర్మ్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఆటోమేటిక్ గా 0001 అనే పేమెంట్ టర్మ్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఆటోమేటిక్ గా కస్టమర్ మనకి పేమెంట్ చేయగానే మనకి 3% డిస్కౌంట్ పిక్ కాదు. సో అతను 1 lakh రూపీస్ పేమెంట్ మనకి పే చేయాలి. అలాగే 0002 అనే పేమెంట్ టర్మ్ మనం సెలెక్ట్ చేసామంటే అతను విత్ ఇన్ 14 డేస్ లోపల మనకి అమౌంట్ పే చేస్తే ఆటోమేటిక్ గా సిస్టమ్ 3% డిస్కౌంట్ ఇచ్చేస్తుంది. సో అతను 1 lakh గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ మన దగ్గర నుంచి పర్చేస్ చేస్తే 14 డేస్ లోపల మనకి పేమెంట్ చేశారంటే 3% అంటే 3000 డిస్కౌంట్ కి పోను 97,000 మాత్రమే డిస్ప్లే అవుతుంది. సో మనకి 97,000 మాత్రమే పే చేయాలి. సో అదే విధంగా విత్ ఇన్ 30 డేస్ అంటే 2%. సో 98,000 మాత్రమే. సో అలాగే 45 డేస్ లోపల సెలెక్ట్ చేసుకుంటే నో డిస్కౌంట్. సో ఈ టర్మ్స్ లో మనకి పేమెంట్ ఇవన్నీ కూడా మనకి పేమెంట్ టర్మ్స్. సో మనం ఇప్పుడు 0001 అనే పేమెంట్ టర్మ్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాము. సో అలాగే టోలరెన్స్ గ్రూప్ మనం ఇక్కడ టోలరెన్స్ గ్రూప్ ను కూడా క్రియేట్ చేసాం కదా. క్రియేట్ 1 minute అసైన్ వెండర్ అండ్ క్రియేట్ టోలరెన్స్ గ్రూప్ ఫర్ బోత్ అంటే కస్టమర్ అండ్ వెండర్ కి సంబంధించి ఒక టోలరెన్స్ గ్రూప్ ని మనం క్రియేట్ చేసాము. దాన్ని అసైన్ కూడా చేసాము. లైక్ కస్టమర్స్ కైనా వెండర్స్ కైనా సేమ్ టోలరెన్స్ గ్రూప్. సో యూజింగ్ విత్ OBA3 అనే టీ కోడ్ ద్వారా మనం చేసాము. సో దాన్ని ఇక్కడ టోలరెన్స్ గ్రూప్ ని మనం ఆటోమేటిక్ గా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఆటోమేటిక్ గా మన కంపెనీ టోలరెన్స్ గ్రూప్ మనం క్రియేట్ చేసాం కాబట్టి ఇది ఆటోమేటిక్ గా పిక్ అవుతుంది. సో రిలయన్స్ డిజిటల్, సో రిలయన్స్ డిజిటల్ కస్టమర్స్ అండ్ వెండర్స్ టోలరెన్స్ గ్రూప్ సెలెక్ట్. సో ఇవన్నీ సెలెక్ట్ చేసిన తర్వాత దెన్ యూ కెన్ సేవ్. సో దెన్ ఆటోమేటిక్లీ హియర్ యూ కెన్ on the bottom you can check the customer 000083 has been created in company code. సో మనం కంపెనీ రిలయన్స్ డిజిటల్ లో 83 అనే నెంబర్ తో కస్టమర్ క్రియేట్ అయ్యాడు. సో ఈ కస్టమర్ పేరు మోహన్ రెడ్డి. సో అదే విధంగా నౌ వీ కెన్ క్రియేట్ వన్ మోర్ కస్టమర్ క్రియేషన్ ప్రాసెస్ ఏంది టీ కోడ్ XD01. సో XD01 once again. Then customer creation T code XD01 and enter same. Domestic customer for Reliance Digital, then automatically displayed. Then our company code entered. Then here enter the customer creation screen. It will be displayed here. We can enter customer address. Like if you can enter, if you can create group of company, then you can enter the company. Or else you can create the person. So this purpose we can enter the person, Mr. Name. So one of our student name Jamil. So Jamil is also one of the customer for our Reliance Digital company. So here I can enter Jamil name. Jamil, use capital letters. So Jamil address, second street. మీ సర్వర్లో మీరు క్రియేట్ చేసినప్పుడు మీకు నచ్చిన విధంగా అడ్రస్ చేయొచ్చు. బట్ రియల్ టైంలో మనకి రియల్ టైంలో జాబ్లోకి వెళ్ళినప్పుడు ఖచ్చితంగా కస్టమర్కి సంబంధించిన కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ మనం కలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాతే మనం కస్టమర్ క్రియేషన్ చేయాల్సి వస్తుంది. సో దెన్ హౌస్ నెంబర్ 5/355 సంథింగ్. దెన్ పోస్టల్ కోడ్ 524005. సిటీ కడప. కంట్రీ IN and region 01.
సో దెన్ గో టు ద కంట్రోల్ డేటా. సో ఆల్రెడీ చెప్పాము, మన కస్టమర్ వెండర్ అయిన సిచ్యువేషన్స్ లో మనం ఇక్కడ సేమ్ డీటెయిల్స్ ఫిల్ చేయాలి. సో పేమెంట్ ట్రాన్సాక్షన్స్, పేమెంట్ ట్రాన్సాక్షన్స్ మీన్స్ మనం పేమెంట్ చేసే దానికి సంబంధించిన కస్టమర్ కి సంబంధించి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఎందుకు, కస్టమరే మనకి వెండర్ అయినప్పుడు మనకు వెండర్ దగ్గర నుంచి, సో మన వెండర్ దగ్గర నుంచి రా మెటీరియల్ పర్చేస్ చేస్తాం కాబట్టి ఆ వెండర్ కి మనం పేమెంట్ చేయాలంటే వెండర్ కి సంబంధించిన బ్యాంక్ డీటెయిల్స్ కూడా మన సర్వర్ లో కస్టమర్ మాస్టర్ డేటా క్రియేట్ చేసేటప్పుడు అప్డేట్ చేయాల్సి వస్తుంది. సో దీని పర్పస్ తో కస్టమర్ కి సంబంధించిన బ్యాంక్ డీటెయిల్స్, ఇవి బ్యాంక్ కి అంటే ఐఎఫ్ఎస్సి కోడ్, బ్యాంక్ అకౌంట్ హోల్డర్ నేమ్, సో ఈ కాలమ్స్ అన్ని మనం ఫిల్ చేయాల్సి వస్తుంది. సో దెన్ గో టు ద కంపెనీ కోడ్ డేటా. సో కంపెనీ కోడ్ డేటాలోకి వెళ్ళి రీకన్సిలేషన్ అకౌంట్ ని సెలెక్ట్ చేయాలి. సో మన కస్టమర్ కాబట్టి డొమెస్టిక్ కస్టమర్ రీకన్ అకౌంట్ కాబట్టి డొమెస్టిక్ కస్టమర్ మనం క్రియేట్ చేసినటువంటి కస్టమర్ విత్ ఇన్ అవర్ కంట్రీలో కాబట్టి డొమెస్టిక్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం. అలాగే మనకి ఒక కస్టమర్, సో మనకి రిలయన్స్ డిజిటల్ ఇండియాలో ఉంది, సో యుఎస్ యూకే నుంచి కస్టమర్ మనకి ఆన్లైన్ ద్వారా మన రిలయన్స్ డిజిటల్ నుంచి ఏదైనా గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ని పర్చేస్ చేస్తాడు. సో ఈ సినారియోలో మనకి కస్టమర్ ని క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఈ కస్టమర్ ఎవరు అవుతారో మనకి ఇంటర్నేషనల్ కస్టమర్, లైక్ ఇంటర్నేషనల్ కస్టమర్ రీకాన్ అకౌంట్ కిందకి వస్తుంది కాబట్టి క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఇంటర్నేషనల్ అకౌంట్ గ్రూప్ కింద క్రియేట్ చేయాలి. అలాగే ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసేటప్పుడు ఇంటర్నేషనల్ కస్టమర్ రీకన్సిలేషన్ అకౌంట్ ని సెలెక్ట్ చేయాలి. సో నవ్వు జమీల్ అనే కస్టమర్ విత్ ఇన్ కంట్రీ విత్ ఇన్ ఇండియాలో ఉన్నాడు కాబట్టి ఇతను ఇంటర్నేషనల్ డొమెస్టిక్ కస్టమర్ కాబట్టి డొమెస్టిక్ కస్టమర్ రీకన్సిలేషన్ అకౌంట్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం. సో దెన్ షార్ట్ కీ, కస్టమర్ కి సంబంధించిన మన నెంబర్ ని డిస్ప్లే కావాలి కాబట్టి కస్టమర్ నెంబర్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం. ఫర్దర్ గా మనం డాక్యుమెంట్ ని పోస్ట్ చేసేటప్పుడు కస్టమర్ కి రిలేటెడ్ గా కస్టమర్ యొక్క నెంబర్ ని మనకి డిస్ప్లే కావాలి కాబట్టి దీన్ని కస్టమర్ నెంబర్ 3100 అని సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం. దెన్ సో ఈ డీటెయిల్స్ అన్ని కూడా మనం ఫర్దర్ కాన్ఫిగరేషన్స్ లో కొన్ని కాన్ఫిగరేషన్స్ ఇవన్నీ రిక్వైర్డ్ అవుతాయి కాబట్టి నెక్స్ట్ ఇంకొక వెండర్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు మనం ఈ డీటెయిల్స్ ఫిల్ చేసుకుని దానికి రిలవెంటెడ్ గా మనం కాన్ఫిగరేషన్ చేద్దాము. సో దెన్ గో టు ద పేమెంట్ టర్మ్స్. సో పేమెంట్ టర్మ్స్ అంటే మనం జస్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసాము. 0001 అంటే గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ని సేల్ చేసినట్టు వితౌట్ ఎనీ క్రెడిట్ పీరియడ్ ఇవ్వకుండా సేల్ చేయడండి 0001 కండిషన్, 0001 పేమెంట్ టర్మ్. అలాగే 0001 అంటే 40 days 3%, 30 days 2%. సో ఈ సినారియోస్ ని యూజ్ చేసుకున్నప్పుడు మనకి రిక్వైర్మెంట్ అనుకున్నప్పుడు మనం ఈ పేమెంట్ టర్మ్స్ ని యూజ్ చేయాలి. సో ఇవన్నీ కూడా మనకి ఆటోమేటిక్ పేమెంట్ ప్రోగ్రామ్ ఒక కాన్ఫిగరేషన్ ఉంటుంది. సో ఆ సినారియోకి వచ్చేటప్పుడు మనం వీటి మధ్య ఉన్నటువంటి డిఫరెన్స్ మనకి క్లారిటీగా మనకి డిస్కస్ చేస్తామండి. సో క్లిక్ ఆన్ పేమెంట్ టర్మ్ 0001 అండ్ టాలరెన్స్ గ్రూప్. సో దెన్ ఆటోమేటికలీ రిలయన్స్ డిజిటల్ టాలరెన్స్ గ్రూప్. సో ఎందుకు 1 by 1 మనకి చెప్తున్నానంటే రిలయన్స్ డిజిటల్ అనేది కంపెనీ కోడ్, ఆర్డిసివి అంటే ఇవి మనకి జిఎల్ అకౌంట్, ఐ మీన్ కస్టమర్ కి సంబంధించి కస్టమర్ ఆర్ వెండర్ కి సంబంధించి జిఎల్ గ్రూప్స్ రిలేటెడ్ గా జిఎల్ గ్రూప్ రిలేటెడ్ టాలరెన్స్ గ్రూప్స్ ఇవి. సో ఎంప్లాయీ టాలరెన్స్ గ్రూప్ అనేది మనం స్టార్టింగ్ లో క్రియేట్ చేసాము, ఆర్డిటిజి అనేది రిలయన్స్ డిజిటల్ టాలరెన్స్ గ్రూప్ అనేది. సో అదేంటంటే న్యూ ఎంప్లాయీ మన ఆర్గనైజేషన్ లోకి ఎంట్రీ అయినప్పుడు న్యూ ఎంప్లాయీ ఒక ఎంట్రీని పోస్ట్ చేయాలంటే అతను మన కంపెనీ యొక్క టాలరెన్స్ గ్రూప్ కి అతన్ని అసైన్ చేస్తున్నారు. దీని పర్పస్ మనం టాలరెన్స్ గ్రూప్స్ ని అసైన్ చేస్తాం. సో ఇక్కడ ఏంటంటే కస్టమర్ కి రిలేటెడ్ కస్టమర్ ని క్రియేట్ చేసి కస్టమర్ రిలేటెడ్ ఒక ట్రాన్సాక్షన్ పోస్ట్ చేయాలంటే సో ఈ కస్టమర్ అండ్ వెండర్ రిలేటెడ్ టాలరెన్స్ గ్రూప్ ని మనం అసైన్ చేయాల్సి వస్తుంది. సో దెన్ కంటిన్యూ. సో రిమైనింగ్ అన్ని కూడా మనకి ఇవన్నీ కూడా ఆప్షన్స్ అన్ని డిస్ప్లే అవుతాయి, పేమెంట్ బ్లాక్, పేమెంట్ మెథడ్స్. సో ఇవన్నీ కూడా మనం ఫర్దర్ గా డిస్కస్ చేద్దామండి. సో దెన్ సేవ్. సో దెన్ ఆటోమేటికలీ వన్ మోర్ 000084 హ్యాస్ బీన్ క్రియేటెడ్ అంటే కస్టమర్ 84 నెంబర్ అంటూ క్రియేట్ చేసాము. సో కస్టమర్ క్రియేషన్ గురించి డౌట్ లేదు కదండి మీకు? వన్ మోర్ కస్టమర్ క్రియేట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు కదా, మళ్ళీ మీకు డౌట్ వస్తుందని అడుగుతున్నాను. రెస్పాండ్ ప్లీజ్ ఎనీవన్. హలో. సో దెన్ విల్ గో ఫర్ ద కస్టమర్ క్రియేషన్ ప్రాసెస్ కంప్లీట్ అయింది. సో ఎట్ ద సేమ్ టైం మనం కస్టమర్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత
కస్టమర్ కి మనం ఏం సేల్ చేస్తాము? గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ని సేల్ చేస్తాము. సో గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ని సేల్ చేస్తున్నప్పుడు దానికి సంబంధించిన జిఎల్ అకౌంట్స్ ని కూడా మనం క్రియేట్ చేయాలి. సో జిఎల్ అకౌంట్ ని క్రియేట్ చేస్తేనే మనం ఒక ట్రాన్సాక్షన్ చేసేటప్పుడు డెబిట్ అండ్ క్రెడిట్ బోత్ సైడ్ జిఎల్ అకౌంట్స్ మనకు ఉంటే మాత్రమే మనము ఒక ట్రాన్సాక్షన్ ని పోస్ట్ చేయగలుగుతాము. సో అలాగే ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ ఏంది? మనము రిలయన్స్ డిజిటల్ కంపెనీకి సంబంధించిన ఏమేమి మెటీరియల్స్ ఉంటాయో వాటిని సేల్ చేయడానికి సంబంధించి ఒక సేల్స్ జిఎల్ అకౌంట్ ని క్రియేట్ చేయాలి. లైక్ ల్యాప్టాప్స్ సేల్ అలానే చేయొచ్చు, లేకపోతే సేల్ బ్రాకెట్ లో ల్యాప్టాప్స్ అని పెట్టుకోవచ్చు. సేల్స్ ఐఫోన్ ల్యాప్టాప్, అలాగే సేల్స్ ఐఫోన్ టీవీ, అలాగే వన్ మోర్ ప్రొడక్ట్ ఆల్సో, సారీ, సేల్స్ ఐఫోన్ మొబైల్స్. సో మన ఒక శాంపుల్ పర్పస్ కి ఒక రిలయన్స్ డిజిటల్ అనే మన దగ్గర మనం క్రియేట్ చేసినట్టు కంపెనీ కోడ్ కింద రిలయన్స్ డిజిటల్ లో డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ ఉంటాయి. సో మనం శాంపుల్ పర్పస్ కి ఇప్పుడు డాక్యుమెంట్ ని పోస్ట్ చేయడానికి కోసము ల్యాప్టాప్స్ అండ్ టీవీస్ మొబైల్స్, సో ఈ 3 టైప్స్ ఆఫ్ మెటీరియల్ ని మనం సెలెక్ట్ చేసుకొని 3 టైప్స్ ఆఫ్ మెటీరియల్ కి సంబంధించిన జిఎల్ అకౌంట్స్ ని మనం క్రియేట్ చేయాలి. సో జిఎల్ అకౌంట్ ని మనం క్రియేట్ చేయడానికి FS00T కోడ్ ని యూజ్ చేయాలి. సో బిఫోర్ దట్ మనకి ఆల్ సేల్స్ కమ్స్ అండర్ ద మనకి ఒక గూడ్స్ అండ్ మన కంపెనీ ఒక గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ని, గూడ్స్ అయితే సర్వీసెస్ అయితే లైక్ ఐటీ సెక్టర్ లో ఏం చేస్తారు? సర్వీసెస్ ని సేల్ చేస్తారు. అలాగే ఇట్లాంటి రిలయన్స్ డిజిటల్ ఇలాంటి కంపెనీస్ లో ఏం చేస్తారు? ఫిజికల్ గా ఉన్నటువంటి గూడ్స్ ని సేల్ చేస్తారు. సో ఇవి ఏవైనా కానీ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ఏవైనా కానీ మనం సేల్ చేస్తున్నప్పుడు ఇవి మనకి కమ్స్ అండర్ ద అసెట్ కింద వస్తాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టీవీస్ మన దగ్గర ఉన్నాయి. సో ఇవి ఏమవుతాయి? అసెట్ కిందే ఉంటాయి కదా. సో కరెంట్ అసెట్ కింద ఉంటాయి. సో ఆల్ కరెంట్ అసెట్స్ కమ్స్ అండర్ ద బ్యాలెన్స్ షీట్. సో కరెంట్ అసెట్స్ అనేది బ్యాలెన్స్ షీట్ కింద వస్తాయి. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మన దగ్గర ఉన్నటువంటి ప్రొడక్ట్స్ లైక్ టీవీస్ అయితే మీ ల్యాప్టాప్స్ ఇవన్నీ కూడా ఒక కంపెనీలో మన దగ్గర ఉండేటివన్నీ కూడా మనకు అసెట్స్ కిందే అవుతాయి. ఎందుకంటే మనం వాటిని సేల్ చేసుకుంటే మనకి మనీ వస్తుంది. సో ఇవన్నీ కూడా మనకి అసెట్స్ కమ్స్ అండర్ ద కరెంట్ అసెట్స్ కింద వస్తాయి. సో మనం వీటికి సంబంధించి జిఎల్ అకౌంట్ ని క్రియేట్ చేయాలి అంటే సో ఇవి కమ్స్ అండర్ ద కరెంట్ అసెట్స్ కింద వస్తాయి. సో దీన్ని బేస్ చేసుకొని మనం జిఎల్ అకౌంట్స్ ని క్రియేట్ చేద్దాము. సో జిఎల్ అకౌంట్ ని క్రియేట్ చేయడానికి టీ కోడ్ FS00. సో దెన్ గో టు ద SAP అండ్ /n. సో సర్వర్ మళ్ళీ లాగౌట్ అయినట్టుంది, అగైన్ లాగన్. సో ఇక్కడ చూడండి మనము SAP లో ఫికో అనేది ECC, హనా అనేది ఎస్పర్ హనా. సో మనము ఎస్పర్ హనా కూడా ప్యారలల్ గా స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. సో మనకి ఈసీసీ సేమ్ ఈసీసీ అండ్ ఎస్పర్ హనా కూడా సేమ్ ఒకే విధంగా ఉంటాయండి. సో మీకు ఫర్దర్ క్లాసెస్ లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. వన్స్ 50% కంప్లీట్ గా కోర్స్ అయిన తర్వాత మనం ప్యారలల్ గా ఎస్పర్ హనా కూడా సేమ్ టాపిక్ గురించి ఎస్పర్ హనా గురించి కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటూ వెళ్దాము. సో దెన్ లాగాన్, యూజర్ ఐడి, పాస్వర్డ్. సో కంటిన్యూ. So now we are creating the GL accounts relevant for current assets. So using with T code is FS00. FS00. And before that, here we can check our company code Reliance Digital. Reliance Digital. Okay. Then now we are creating the goods names like laptops and TVs. Laptops and TVs and mobiles. So then now we'll create the GL accounts. So all we are creating the GL accounts like all these GL accounts comes under the current assets. So these purpose here we can select the current assets. So before that current assets purpose we already create the below mentioned GL accounts. So LED TVs.
So now we will creating these 3 GL accounts. So first of all, sales and laptop. So now we will create GL account. So here we can enter the create option and current assets కి సంబంధించి మనం లాస్ట్ జిఎల్ అకౌంట్ 1,07,09 అనే జిఎల్ నెంబర్ ని మెన్షన్ చేసినాం. సో నౌ వి విల్ క్రియేట్ ద ఫర్దర్ నెంబర్ 1,07,09 తర్వాత 1,07,10 అంటే 1,07,10. సో జిఎల్ అకౌంట్ ని సో ఇది మనం క్రియేట్ చేసిన జిఎల్ అకౌంట్ మనం అనుకున్నటువంటి ఈ జిఎల్ నేమ్ కి జిఎల్ నేమ్ లైక్ సేల్స్ ల్యాప్టాప్ అంటే ల్యాప్టాప్ సేల్ చేసే జిఎల్ అకౌంట్ కి సంబంధించి మనం ఈ జిఎల్ అకౌంట్ ని మెన్షన్ చేస్తున్నాము. సో 1,00,710 ఎంటర్. సో ఇక్కడ కూడా మనం ఒకసారి చూడాలి జిఎల్ అకౌంట్ కింద మన కంపెనీ కోడ్ ఉందా లేదా అని చెక్ చేసుకోవాలి. సో మన కంపెనీ కోడ్ సెలెక్ట్ కానప్పుడు ఇక్కడ ఈ ఆప్షన్స్ లోకి వెళ్ళి చేంజ్ కంపెనీ కోడ్కి వెళ్ళి మన కంపెనీ కోడ్ ఉందా లేదా చెక్ చేసుకొని చేంజ్ చేసుకోవాలి. సో దెన్ గో టు ద టైప్ డిస్క్రిప్షన్ హియర్. Now we are creating the sales account. So all the sales accounts comes under the current assets. All the current assets comes under the balance sheet. So short text. Sales account. Sales account bracket lo laptops అని మెన్షన్ చేసుకుంటాం. సో మనకి రియల్ టైమ్ లో వెళ్ళేటప్పుడు కంప్లీట్ గా ఐటమ్ వైజ్ డిజైన్ చేసుకుంటాం. బట్ మనకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే దానికోసం కాబట్టి ఇన్ డెప్త్ గా సేల్స్ మనకి రియల్ టైమ్ లో సేల్స్ అనే ఒక జిఎల్ గ్రూప్ ని క్రియేట్ చేస్తారు. అండర్ ద సేల్స్ కింద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్ నేమ్స్ మ్యాప్ చేసి దాన్ని సేల్స్ కి మ్యాప్ చేస్తారు. సో అది కూడా మనకి ఫర్దర్ స్టెప్ గా చెప్తాం. మీకు బేసిక్ లెవెల్ ఈ విధంగా చెప్తే మాత్రం అర్థమయ్యేదాని కోసం మీకు ఈ విధంగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. సో లాంగ్ టెక్స్ట్ లో కూడా మనం సేమ్ ఇదే విధంగా మెన్షన్ చేద్దాం సేల్స్ అకౌంట్ లైక్ ల్యాప్టాప్స్. Then go to the control data. Here control data లో మనము పోస్టింగ్ విత్ ట్యాగ్స్ అలౌడ్. సో ట్యాగ్స్ అలౌడ్ అనేదాన్ని ఆప్షన్ మనం సెలెక్ట్ చేయాలి. ఎందుకంటే మనం గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ని పోస్ట్ చేసేటప్పుడు కొన్ని సినారియస్ లో మనం ప్రతి గూడ్స్ కి సంబంధించిన ప్రతి మెటీరియల్ ఎలక్ట్రానిక్ డిజిట్స్ కి సంబంధించి ఒక్కొక్క విధంగా జిఎస్టి ట్యాక్స్ లో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ స్లాబ్స్ ఉంటాయి. సో ఇవన్నీ కూడా మనకు ఫర్దర్ క్లాసెస్ లో వస్తాయి ట్యాక్స్ క్యాలిక్యులేషన్. సో ఈ క్లాసులు మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేద్దాము. సో ట్యాక్స్ కి సంబంధించి మనం ఇవి క్లిక్ చేయాలి. ఇది క్లిక్ చేస్తే మాత్రమే మనం ఎంట్రీ పోస్ట్ అవుతాం. సో దీనికి సంబంధించి మనం ఒక జిఎల్ అకౌంట్ కి దీన్ని క్లిక్ చేద్దాము, ఇంకొక జిఎల్ అకౌంట్ కి దీన్ని క్లిక్ చేయను. సో దానివల్ల మనకి ఎటువంటి ఎర్రర్ వస్తుంది, ఆ ఎర్రర్ మనం ఎలా రిజాల్వ్ చేయాలనే దాని గురించి కూడా మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేద్దాము. సో పోస్ట్ విత్ ట్యాక్స్ అలౌడ్. సో క్లిక్ హియర్ అండ్ లైన్ ఐటమ్ డిస్ప్లేకి వెళ్ళిన తర్వాత దెన్ విల్ సెలెక్ట్ ద 001. సో 001 ఇండికేట్స్ ఫర్ ద పోస్టింగ్ డేట్. సో దీన్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటే మనం డాక్యుమెంట్ పోస్ట్ చేసేటప్పుడు డేట్ డిస్ప్లే అవుతుంది. సో దెన్ క్రియేట్ బ్యాంక్ ఇంట్రెస్ట్. సో ఇక్కడ మనం G001 అంటే జనరల్ టెక్స్ట్ అనేది జనరల్ టెక్స్ట్ విత్ అలొకేషన్. సో దీన్నే మెన్షన్ చేసుకుందాం. దెన్ సేవ్ అండ్ కంటిన్యూ. సో నౌ వి విల్ క్రియేట్ సేల్స్ అకౌంట్ లైక్ ల్యాప్టాప్స్ కి రిలేటెడ్ గా మనం ఒక సేల్స్ జిఎల్ ని క్రియేట్ చేసాము. సో దీనికి మనం ఆటోమేటిక్ గా మనం బిఫోర్ గా అసైన్ చేసినటువంటి నెంబర్ రేంజ్ లైక్ OBD4 లో మనం అసైన్ చేసిన నెంబర్ రేంజ్ ని బేస్ చేసుకొని మనం ఇక్కడ సేల్స్ ల్యాప్టాప్ అకౌంట్ కి మనము 1,07,10 అనే నెంబర్ రేంజ్ ని మెన్షన్ చేసాము. సో అదే విధంగా వన్ మినిట్ ప్లీజ్ బి వెయిట్. సో అదే విధంగా అగైన్ టీవీకి సంబంధించి సేల్స్ అని ఒక సేల్స్ జిఎల్ అకౌంట్ టీవీకి సంబంధించిన సేల్స్ జిఎల్ అకౌంట్ ని విల్ క్రియేట్. So then we will create sales ledger regarding the TVs. So go to the FS00 and select create new option. So sales GL account against the TV. So this is also comes under the current assets.
So this purpose here we can select the current assets GL groups under the last digit 1,0710 we already created. Then now we are using 1,0711. So 1,00711. Enter. So go to the type description, select and current. This one is the current assets and balance sheet. All the current assets comes under the balance sheet. Here we can select sales account. Sales A/C account for TVs. Long text also I'll enter same. Then go to the control data. Select a line item display 001. So select చేసుకున్నాం. సో ఇక్కడ మనం పోస్ట్ విత్ ట్యాక్స్ అలర్టెడ్ అనేది దీని అలౌడ్ అనేది క్లిక్ చేయట్లేదు. సో దీనివల్ల ఏం ఎర్రర్ వస్తుంది అనేది మనం ఫర్దర్ గా చెక్ చేసుకుని అగైన్ మళ్ళీ జిఎల్ ఎడిట్ లోకి వెళ్ళి దీన్ని క్లిక్ చేసుకొని మళ్ళీ డాక్యుమెంట్ ని పోస్ట్ చేద్దాం. సో దెన్ గో టు ద క్రియేట్ బ్యాంక్ ఇంట్రెస్ట్, సెలెక్ట్ G001 select and save, continue. So one more GL account like sales account. TVs related గా sales GL account ని ఒకటి క్రియేట్ చేసాము. దెన్ అదే విధంగా సేల్స్ మొబైల్స్ విల్ క్రియేట్ one more GL account. Sales, sorry, 1,00712. Continue. Go to the type description, select the current assets. All the assets like all the electronic assets comes under the Reliance Digital. So each and everything ready to sell. These are all products comes under the current assets. So all the current assets comes under the balance sheet. So select an sales account mobiles. So long text also here I'll enter. Go to the control data. So in this ledger, I'll select post with tax allowed and line item display 001. It shows indicate for the posting date. Go to the create bank interest, select G001 general text with allocation and save. So now we created 3 types of sales accounts like sales laptops and sales TVs and sales mobiles. So now we're ready to post the one customer sales customer now we will ready to post customer invoice generation like if we can sell any laptop or any TVs and mobiles. So మనం ఇప్పుడు కంప్లీట్ గా 3 టైప్స్ ఆఫ్ సేల్స్ 3 టైప్స్ ఆఫ్ గూడ్స్ సంబంధించిన జిఎల్ అకౌంట్స్ ని క్రియేట్ చేసాం. సో దెన్ కస్టమర్ ఇన్వాయిస్ పోస్టింగ్ ని మనం చేయాలి. సో ఇప్పుడు మన కస్టమర్ కి ఒక ప్రొడక్ట్ ని సేల్ చేసాము. సో దానికి రిలవెంట్ గా మనం SAP లో ఎలా ట్రాన్సాక్షన్ ని పోస్ట్ చేయాలి అనే దాన్ని మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేద్దాం. సో కస్టమర్ ఇన్వాయిస్ పోస్టింగ్ ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ కమ్స్ అండర్ ద అకౌంట్స్ రిసీవబుల్. సో మన కస్టమర్ కి ఒక గూడ్స్ అండ్ సర్వీస్ ని సేల్ చేసిన వెంటనే ఇమీడియట్ గా మన కస్టమర్ దగ్గర నుంచి మనకు అమౌంట్ రావాలి. సో ఇట్ ఈస్ ద customer invoice posting, like it comes under the accounts receivable. So in SAP FICO lo end user part of as an end user part of view lo if we can join in a company in real time scenario, so AR is the one of the sub module. So if we can enter the large number of for example మనం ఆర్గనైజేషన్ లో హ్యూజ్ నెంబర్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉండేటువంటి కంపెనీలో మనం ఎండ్ యూజర్ గా జాయిన్ అయినప్పుడు మనలో ఒక ఏఆర్ కానీ ఏపీ కానీ ఏఏ కానీ ఎస్ఏ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సబ్ మాడ్యూల్స్ లో మనల్ని అలర్ట్ చేస్తారు. సో మనం కంప్లీట్ గా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అకౌంట్స్ రిసీవబుల్ అనే మాడ్యూల్ లో మనం వర్క్ చేసామంటే కంప్లీట్ గా మనం చేయాల్సిన వర్క్ అంతా ఇదే ఉంటుంది. మనం వన్స్ అన్నిటి మీద ఓవరాల్ గా బ్రీఫ్ గా ఐడియా నేర్చుకుని ఇంటర్వ్యూ క్రాక్ చేసి వన్స్ మనం ఎండ్ యూజర్ గా జాబ్ లోకి వెళ్ళిన తర్వాత మనకి అకౌంట్స్ రిసీవబుల్ ఏఆర్ లో మాడ్యూల్ వేసామంటే అక్కడ మనం చేసేటువంటి కంప్లీట్ గా టోటల్ వర్క్ ఏముంటుందంటే ఇదే ఉంటుంది.
అకౌంట్ గ్రూప్స్ క్రియేషన్ కానీ, నెంబర్ రేంజ్ క్రియేట్ చేయడం కానీ, అలాగే దాన్ని అసైన్ చేయడం కానీ, రీకన్సిలేషన్ అకౌంట్ చేయడం కానీ, యాజ్ వెల్ as కస్టమర్ కి సంబంధించిన టాలరెన్స్ గ్రూప్ ని క్రియేట్ చేయడం కానీ, దాన్ని అసైన్ చేయడం కానీ, అలాగే కస్టమర్ క్రియేట్ చేయడం కానీ, అలాగే ప్రొడక్ట్స్ క్రియేట్ చేయడం కానీ, అలాగే కస్టమర్ ఇన్వాయిస్ పోస్ట్ చేయడం కానీ, దాన్ని సింగిల్ స్క్రీన్ లో కానీ, డబుల్ స్క్రీన్ లో కానీ, అలాగే దానికి సంబంధించిన కస్టమర్ ఇన్వాయిస్ ని పోస్ట్ చేసిన తర్వాత కస్టమర్ ఇన్వాయిస్ క్లియర్ చేయడం, అంటే కస్టమర్ దగ్గర నుంచి మనకి అమౌంట్ వచ్చిన తర్వాత దాన్ని ఎలా క్లియర్ చేయాలి. సో మనం క్లియర్ చేసిన తర్వాత కస్టమర్ కి సంబంధించినటువంటి బ్యాలెన్సెస్ ని మనం కస్టమర్ కి ఎంత బ్యాలెన్స్, కస్టమర్ దగ్గర నుంచి మనకి కస్టమర్ కి మనం ఎంత గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ సేల్ చేసాము, ఎంత బ్యాలెన్స్ మనం కస్టమర్ దగ్గర నుంచి రావాలి, అలాగే ఏమేమి ఐటమ్స్ సేల్ చేసాము, మన దగ్గర ఏమేమి ఐటమ్స్ ఉన్నాయి. సో ఇవన్నీ కూడా మనం చెక్ చేసుకునే ఈ ప్రాసెస్ మొత్తం కూడా అకౌంట్స్ రిసీవబుల్ లో ఉంటుంది. వన్స్ మనం జాబ్ లో జాయిన్ అయ్యి ఉంటే అకౌంట్స్ ఎండ్ యూజర్ అకౌంట్స్ ఏఆర్ మాడ్యూల్స్ లోకి వెళ్ళామంటే మనం చేసే 99% ఆఫ్ వర్క్ ఇదే ఉంటుంది. సో దీని పర్పస్ ఇవన్నీ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ కాబట్టి నేను అగైన్ అండ్ అగైన్ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. So then we'll go ready to post the customer invoice posting in single screen using with FB70/N FB70. So this is the screen for the customer invoice posting. So this is the screen for customer invoice posting. So here we can select the customer name. Then automatically whatever the customers we already created in our company code. So these customers will display. So we created three numbers of customer like Jamil, Kiran Kumar, and Mohan Reddy. So these 3 types of customers will created. So then here I can select Mohan Reddy customer. So ఈ కస్టమర్ ఏంటంటే మోహన్ రెడ్డి అనే కస్టమర్ రిలయన్స్ డిజిటల్ నుంచి ఇప్పుడు గూడ్స్ ని పర్చేజ్ చేస్తాడు. సో ఇన్వాయిస్ డేట్ అంటే ఈ రోజు పర్చేజ్ చేశాడు అనుకోండి, సో ఈ రోజు డేటే మెన్షన్ చేస్తాం. సో అలాగే అమౌంట్, సో 50,000 రూపీస్ కి ల్యాప్టాప్ ని పర్చేజ్ చేశాడు అనుకోండి, సో 50,000 టెక్స్ట్ పర్చేజ్ ఆర్ఎల్ సేల్స్ ల్యాప్టాప్ అని మెన్షన్ చేసుకో. మనం కంపెనీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ లో మనం మెన్షన్ చేస్తున్నాం కాబట్టి సేల్స్ అనేది మెన్షన్ చేసుకోవచ్చు. సేల్ ఆఫ్ ల్యాప్టాప్ జిఎల్ అకౌంట్. సో జిఎల్ అకౌంట్ అంటే మనం ఏమి మెటీరియల్ లైక్ సేల్స్ సంబంధించిన ఏ మెటీరియల్ సేల్ చేసాము. సో మనం కస్టమర్ కి సేల్ చేస్తున్నప్పుడు కస్టమర్, అదేవిధంగా వెండర్ దగ్గర నుంచి మనం పర్చేజ్ చేస్తే పర్చేజ్ అని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. సో మనం సేల్ కి సంబంధించి జిఎల్ అకౌంట్ ని సేల్ ల్యాప్టాప్స్, సో సేల్ ల్యాప్టాప్ సేల్స్ అకౌంట్ ల్యాప్టాప్ అనే జిఎల్ అకౌంట్ ని మనం సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం. సో మనం ఒక ఎంట్రీని పోస్ట్ చేయాలంటే డెబిట్ పారామీటర్స్ అండ్ క్రెడిట్ పారామీటర్స్ బోత్ ఉంటే మాత్రమే మనము ఒక డాక్యుమెంట్ ని పోస్ట్ చేస్తాము. సో అలాగే ఇక్కడ కస్టమర్ కి సంబంధించి మనము కస్టమర్ కి ల్యాప్టాప్ ని సేల్ చేసాము. సో దీనికి డాక్యుమెంట్ ఎలా చేస్తాము, సేల్ ఆఫ్ ల్యాప్టాప్ టు ద ల్యాప్టాప్ సేల్స్ టు ద పర్టికులర్ కస్టమర్ లైక్ మోహన్ రెడ్డి. సో దీనికి మనం జనరల్ ఎంట్రీ ఎలా పోస్ట్ చేస్తాము, కస్టమర్ అకౌంట్ డేటా టు సేల్స్ అకౌంట్. సో కస్టమర్ ఎవరు, మోహన్ రెడ్డి అకౌంట్ డేటా టు సేల్స్ అకౌంట్. సో ఇక్కడ డెబిట్ కింద కస్టమర్ ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటాము, అలాగే క్రెడిట్ కింద మనము సేల్స్ అకౌంట్ ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాము. సో దెన్ క్రెడిట్ కింద సేమ్ అమౌంట్, డెబిట్ కింద అయితే ఏ అమౌంట్ సేల్ ఎంటర్ చేస్తాము, అలాగే క్రెడిట్ కింద కూడా సేమ్ అమౌంట్ ని మనం లీడ్ టు సెలెక్ట్. సో 50,000 ఎంటర్. ఇక్కడ చూడండి అమౌంట్ ఈజ్ నాట్ ట్యాక్స్ రిలవెంట్, ట్యాక్సిబుల్ విల్ బి ఇగ్నోర్డ్. సో మనం ఎప్పుడైతే ఇలా ఎల్లో కలర్ లో వచ్చిందో సో ఈ ప్రాబ్లం లేదు, మనం ఫర్దర్ గా ఎంట్రీని పోస్ట్ చేయొచ్చు. సో ఎందుకంటే మన ట్యాక్స్ అనేది మనకి మ్యాండేటరీ ఏం కాదు, బట్ డాక్యుమెంట్ లో మ్యాండేటరీగా ట్యాక్స్ అనేది ఉంటే అప్పుడు మనం ఖచ్చితంగా ట్యాక్స్ పే చేయాలి. సో మన డాక్యుమెంట్ లో ట్యాక్స్ అనేది మనం లేదు కాబట్టి ఇప్పుడు మనం ట్యాక్స్ అనేది సెలెక్ట్ చేయట్లేదు కాబట్టి ప్రాబ్లం లేదు. దెన్ అగైన్ ఎంటర్డ్. సో ఈ విధంగా మనకి డిస్ప్లే అవుతుంది. సో కస్టమర్ కి సంబంధించి కంప్లీట్ గా మోహన్ రెడ్డి డీటెయిల్స్, కస్టమర్ అడ్రస్ ఇవన్నీ కూడా మనకి డిస్ప్లే అవుతాయి. మనకి రియల్ టైమ్ లో కస్టమర్ కి సంబంధించి కంప్లీట్ గా అన్ని వస్తాయి. సో పేమెంట్ టర్మ్స్ మనం ఏం పేమెంట్ టర్మ్స్ చేసాము 0001. సో 0001 అంటే కస్టమర్ కి మనం ఎటువంటి
క్రెడిట్ పీరియడ్ ఇవ్వట్లేదు. సో అందువల్ల ఇది 0001. సో దాని బేసిక్ డీటెయిల్స్ ఇవన్నీ చెక్ చేసుకుంటాం. ట్యాక్స్ కి సంబంధించి ట్యాక్స్ మనం ఏమీ అలర్ట్ చేయలేదు కాబట్టి. సో ఇవన్నీ సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత డాక్యుమెంట్ ని సేవ్ చేసే ముందు బిఫోర్ గా మనము చెక్ చేసుకోవాలంటే సిమ్యులేట్ అంటే చెక్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ చూడండి, మోహన్ రెడ్డి అకౌంట్ డెటార్ టు సేల్స్ అకౌంట్. మోహన్ రెడ్డికి మనం సేల్ చేసాం కాబట్టి అతన్ని డెబిట్ చేస్తాము. అలాగే మనం సేల్స్ చేస్తున్నాం కాబట్టి క్రెడిట్ చేస్తాము. సో డెబిట్ కి పోస్టింగ్ కి 01, క్రెడిట్ కి పోస్టింగ్ కి 50 అండ్ డెబిట్ అకౌంట్ నెంబర్ మోహన్ రెడ్డికి సంబంధించిన మనం క్రియేట్ చేసినట్టు జిఎల్ అకౌంట్ 83 అండ్ సేల్స్ కి సంబంధించి మన జిఎల్ అకౌంట్ 1,0710. సో బిఫోర్ డాక్యుమెంట్ పోస్ట్ చేసేటప్పుడు మనం డాక్యుమెంట్ కి సంబంధించిన కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ ని చెక్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ చూడండి, కస్టమర్ ఇన్వాయిస్ డాక్యుమెంట్ ని పోస్ట్ చేసేటప్పుడు దీన్ని డిఆర్ డాక్యుమెంట్ అంటారు. సో అలాగే కస్టమర్ కి సంబంధించిన ఇన్వాయిస్ ని క్లియర్ చేసేటప్పుడు, అంటే మనం కస్టమర్ కి సంబంధించిన గూడ్స్ అండ్ సర్వీస్ మెటీరియల్ కస్టమర్ కి సేల్ చేసినప్పుడు పోస్ట్ చేసేటువంటి ఎంట్రీని డిఆర్ డాక్యుమెంట్ అంటారు. అలాగే సేల్ చేసిన డాక్యుమెంట్ కి అగైనెస్ట్ గా మనం అమౌంట్ రిసీవ్ చేసుకునేటప్పుడు మన ఎంట్రీని జనరేట్ చేసేదాన్ని కస్టమర్ ఇన్వాయిస్ క్లియరింగ్ అంటారు. సో దీన్ని డీజెడ్ డాక్యుమెంట్ అంటారు. సో నౌ వీఆర్ పోస్టింగ్ ద డీజెడ్ డాక్యుమెంట్. సో కస్టమర్ ఇన్వాయిస్, డాక్యుమెంట్ నెంబరు, కంపెనీ కోడ్, ఫిజికల్ ఇయర్ అండ్ డేటు, పోస్టింగ్ డేటు, పీరియడ్, ఎవ్రీథింగ్ వీ కెన్ చెక్, ఎవ్రీథింగ్ it will be fine, then we can post the document. So here you can check document 1503 was posted in company code. So మనం ఈ డాక్యుమెంట్ ని పోస్ట్ చేసాము. సో ఈ విధంగా మన కస్టమర్ కి సంబంధించి ఒక 50,000 రూపీస్ కి ల్యాప్టాప్ సేల్ చేసినప్పుడు దానికి అగైనెస్ట్ గా మనం SAP లో కస్టమర్ AR మాడ్యూల్ లో డాక్యుమెంట్ ని పోస్ట్ చేసాము. సో కంప్లీట్ గా రియల్ టైమ్ లో కూడా సేమ్ టు సేమ్, రియల్ టైమ్ లో మన మీరు జాబ్ కి వెళ్ళినప్పుడు కూడా సేమ్ టు సేమ్ ఇదే విధంగా ప్రొసీజర్ ఉంటుంది. So then again we will create the one more document. So sales TVs. So TVs కి సంబంధించిన మనము టీవీస్ ని సేల్ చేసినప్పుడు దీనికి రిలవెంట్ గా మనం ఒక డాక్యుమెంట్ ని పోస్ట్ చేస్తాము. సో దెన్ కస్టమర్ ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాము. రిలయన్స్ డిజిటల్. సో ప్రీవియస్ మోహన్ రెడ్డి, నౌ విల్ సెలెక్ట్ ద జమీల్ కస్టమర్. సో రిలయన్స్ డిజిటల్ నుంచి జమీల్ అనే కస్టమర్ టీవీస్ ని పర్చేస్ చేశాడు. సో ఏ డేట్ ఈ రోజు డేట్ ని పర్చేస్ చేశాడు. సో విల్ సెలెక్ట్ టుడే డేట్ అండ్ సెలెక్ట్ అమౌంట్. టీవీని ఒక 40,000 రూపీస్ వర్త్ వాల్యూ చేసే టీవీని పర్చేస్ చేశారు. దెన్ ఎంటర్. సో ఇక్కడ సేల్ టీవీస్, సేల్ ఆఫ్ టీవీ అయినా కావచ్చు, టీవీస్ అయినా కావచ్చు. సో దెన్ జిఎల్ అకౌంట్. సో మనం ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏ మెటీరియల్ ని సేల్ చేస్తాం, లైక్ సేల్స్ రిలేటెడ్ జిఎల్ అకౌంట్ ని సెలెక్ట్ చేయాలి. సో సెలెక్ట్ కంపెనీ కోడ్ సేల్స్ టీవీస్. సో సెలెక్ట్. సో మనం థర్డ్ వన్ సేల్స్ టీవీస్. దెన్ ఎంటర్. సేమ్ 40,000. ఎంటర్. and simulate. Then automatically it shows before document saving. We will check the document status like DR document, document date, posting period. Period means now we are in third month. So in SAP terminology, financial year starting from April to March. So April is the first period and May is the second period, June is the third period. So this is the June month. So now we are posting the document in third period. So currency and calculate tax means if you can calculate the tax, click on this box. So this is tax related concept. I will explain next classes, coming classes. So then continue save. So the document 150504 was posted in company code. So at the same time now we'll create we'll post one more document, sales mobiles. So that customer, Reliance Digital customers, will select the 5 minutes and class complete అయిపోతుంది. కస్టమర్ డాక్యుమెంట్స్ ని పోస్ట్ చేసే వరకు ఈ రోజు క్లాస్ లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేద్దాం. పోస్ట్ చేసిన తర్వాత మనం
ఆ డాక్యుమెంట్ ని ఎలా చెక్ చేయాలి వీటి వరకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేద్దాము. నెక్స్ట్ క్లాస్ లో కస్టమర్ డాక్యుమెంట్ ని క్లియర్ చేసే కాన్సెప్ట్ ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేద్దాము. సో దెన్ explain one more. Mohan Reddy will buy one more product from Reliance Digital. Invoice date will select today date, and mobile will select 50,000 rupees, whatever mobile, 50,000 or 20,000 mobile, whatever, 20,000 sale of mobile. టెక్స్ట్ లో ఏంటంటే మనం నేరేషన్, మనకి నేరేషన్ అంటే ఈ ట్రాన్సాక్షన్ సంబంధించిన డీటెయిల్స్ ని మనం టెక్స్ట్ లో మెన్షన్ చేస్తాం. సో దెన్ సేల్ ఆఫ్ మొబైల్స్, GL account will select sale of mobiles, select, and amount 20,000 entered. So account is non-taxable relevant, so it's not an issue. ఎల్లో కలర్ గా మనకి ఎర్రర్ డిస్ప్లే అయినప్పుడు మనం ఆటోమేటిక్ గా డాక్యుమెంట్ ని సేవ్ చేయొచ్చు. ఎంటర్. సో చూడండి డాక్యుమెంట్ కస్టమర్ డీటెయిల్స్ మొత్తం వచ్చాయి. సో అదే విధంగా దెన్ సిమ్యులేట్. సో హోల్డ్ పార్క్ డాక్యుమెంట్స్ మనం ప్రీవియస్ క్లాస్ లో చెప్పాము, బట్ దీని గురించి కంప్లీట్ గా ఒక సెక్షన్ లో క్లాస్ లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేద్దామండి. డాక్యుమెంట్ ని హోల్డ్ అంటే ఏంది, పార్క్ చేయడం అంటే ఏంది, ఇవన్నీ కూడా. సో అండ్ సిమ్యులేట్ అండ్ మోహన్ రెడ్డి అకౌంట్ డేటా టు సేల్స్ అకౌంట్. సో మోహన్ రెడ్డి అని డెబిట్ చేసాము, డెబిట్ కి సంబంధించిన మోహన్ రెడ్డి GL అకౌంట్ 83 అండ్ పోస్టింగ్ కి 01, అండ్ సేల్స్ అకౌంట్ ని క్రెడిట్ చేసాము, అకౌంట్ నెంబర్ 1,07,112, పోస్టింగ్ కి 50. మనకి SAP లో ఎవ్రీ డాక్యుమెంట్ కి సంబంధించి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ట్రాన్సాక్షన్ కి సంబంధించి పోస్టింగ్ కీలు, డెబిట్ కి ఒక పోస్టింగ్ కీ, క్రెడిట్ కి ఒక పోస్టింగ్ కీ ఆటోమేటిక్ గా మారుతూ ఉంటాయి. SA డాక్యుమెంట్ కి ఒకటి, KA డాక్యుమెంట్ కి ఒకటి, KZ డాక్యుమెంట్ కి ఒకటి, DR డాక్యుమెంట్ కి ఒకటి, DZ డాక్యుమెంట్ కి ఒకటి. డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ డాక్యుమెంట్ కి డెబిట్ అండ్ క్రెడిట్ పోస్టింగ్ కీస్ ఆటోమేటిక్ గా చేంజెస్ అవుతుంటాయి. సో దట్ చేంజ్. సో మనం కంప్లీట్ గా 3 టైప్స్ ఆఫ్ వీటికి సంబంధించిన సేల్ చేసేసాం. లైక్ సింగిల్ స్క్రీన్ లో, అలాగే డబుల్ స్క్రీన్ లో కూడా మనం చేయొచ్చు. డబుల్ స్క్రీన్ లో కూడా F-/N F-22 అనేది డబుల్ స్క్రీన్. సో ఇక్కడ అదే విధంగా డాక్యుమెంట్ డేట్ చేస్తాము, డెబిట్ పోస్టింగ్ 01, డెబిట్ కి సంబంధించిన కస్టమర్. సో ఈ విధంగా మనం డాక్యుమెంట్ ని కూడా డబుల్ స్క్రీన్ లో కూడా పోస్ట్ చేయొచ్చు. ఇది కూడా ఈజీగానే ఉంటుంది. సో దెన్ డాక్యుమెంట్ ని పోస్ట్ చేసిన తర్వాత డాక్యుమెంట్ కి సంబంధించిన మన కస్టమర్ లైన్ ఐటమ్ డిస్ప్లే, అంటే ఏ కస్టమర్ కి సంబంధించి మనం ఎంత గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ని సేల్ చేసాము, వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఎంత బ్యాలెన్స్ రావాలనే దాన్ని మనం చెక్ చేసుకునే దానికోసం కస్టమర్ లైన్ ఐటమ్ డిస్ప్లే FBL51 అనే టీకోని యూజ్ చేసుకున్నాం. దెన్ /n. So this is the customer line item display. So then automatically our company code display అయింది. ఇక్కడ మనం కస్టమర్ ఫ్రమ్ అకౌంట్, కస్టమర్ నెంబర్ వైజ్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఒక కస్టమర్ ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలంటే కస్టమర్ నెంబర్ నుంచి సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు, ఫ్రమ్ నెంబరు టు నెంబరు. అలాగే ఒక 5 to 10 కస్టమర్ సెలెక్ట్ చేయాలంటే కస్టమర్ నెంబర్ సీరియల్ ఆర్డర్ లో ఉంటే ఇలా సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఆర్ఎల్స్ కంపెనీ కోడ్ సెలెక్ట్ చేసుకొని ఇక్కడికి వెళ్ళి ఇక్కడ చూడండి ఓపెన్ ఐటమ్స్, క్లియర్డ్ ఐటమ్స్, ఆల్ ఐటమ్స్. ఓపెన్ ఐటమ్స్ అంటే మనం సేల్ చేసి బ్యాలెన్స్ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి మనకి బ్యాలెన్స్ రావాల్సిన ఐటమ్. అలాగే క్లియర్డ్ ఐటమ్స్ అంటే మనం సేల్ చేసాము, అగైన్స్ దానికి సంబంధించిన అమౌంట్ వచ్చేసిన మనకు బ్యాలెన్స్ రిసీవ్ అయిన కస్టమర్స్ గురించి. అలాగే ఆల్ ఐటమ్స్ అంటే ఓపెన్ ఐటమ్స్, క్లియర్ ఐటమ్స్ మొత్తం కలిపి ఆల్ ఐటమ్స్ లో వస్తాయి. సో ఇప్పుడు మనం సేల్ మాత్రమే చేసాము, దానికి అగైన్స్ గా మనకి ఏ కస్టమర్ నుంచి అమౌంట్ రాలేదంటే మనం కస్టమర్ ఇన్వాయిస్ క్లియరింగ్ డాక్యుమెంట్ ని పోస్ట్ చేయాలి. అది పోస్ట్ చేయలేదు కాబట్టి మనం ఓపెన్ ఐటమ్స్ ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం. సో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ సింబల్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే దాన్ని ఆటోమేటిక్ గా మన రిలయన్స్ డిజిటల్ నుంచి మనం ఎంతమంది అయితే కస్టమర్స్ కి సేల్ చేస్తామో వాళ్ళ కస్టమర్ డీటెయిల్స్ మొత్తం మనకి డిస్ప్లే అవుతాయి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రిలయన్స్ డిజిటల్ లో మనము ఇక్కడ చూడండి కస్టమర్ కంపెనీ రిలయన్స్ డిజిటల్ లో మోహన్ రెడ్డి అనే కస్టమర్ కి మనం ఇప్పుడు ఇక్కడ 50,000 రూపీస్ కి సంబంధించిన మనం మెటీరియల్ ని సేల్ చేసాము. రిలయన్స్ డిజిటల్ ఇది కంపెనీ కోడ్. మోహన్ రెడ్డి అనే కస్టమర్ కి మనం కస్టమర్ అకౌంట్ నెంబర్ 82. సో అతనికి మనం సేల్ చేసాము. చూడండి మొత్తం కంపెనీ కోడ్, ఏమేమి డీటెయిల్స్, టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్, ఇవన్నీ మన పేమెంట్ టర్మ్స్ 0001. సో ఇవన్నీ కూడా. సో అదే విధంగా ఇంకొక కస్టమర్, సో రిలయన్స్ డిజిటల్ జమీల్ అనే కస్టమర్. సో జమీల్ అనే కస్టమర్ కి సంబంధించి
మనం 40,000 రూపీస్ కి, సో ఈ మోహన్ రెడ్డి అనేది నేను బిఫోర్ గా 2 ఎంట్రీస్ చేసినందువల్ల మనకి డిస్ప్లే అయిందండి. సో ఐ మీన్ 50,000 రూపీస్ కి మోహన్ రెడ్డికి మనం ఫస్ట్ ఏం చేసాము, ఇక్కడ ల్యాప్టాప్ 50,000 అండ్ మొబైల్ 20,000. సో మొత్తం మోహన్ రెడ్డి అనే అకౌంట్ కి మోహన్ రెడ్డి అనే పర్సన్ కి 70,000 రూపీస్ కి మెటీరియల్ రిలయన్స్ డిజిటల్ నుంచి సేల్ చేశాం కాబట్టి మోహన్ రెడ్డి జిఎల్ అకౌంట్ కింద మనకి 70,000 రూపీస్ టు బి కలెక్టెడ్ అని డిస్ప్లే అవుతుంది. సో ఇక్కడ రెడ్ సింబల్ అంటే మనకి స్టేటస్ క్లియర్ గా అన్నట్టు. పేమెంట్ కూడా వచ్చేస్తే మనకి గ్రీన్ సింబల్ లో ఉంటుంది. సో అలాగే జమీల్ అనే అతనికి 40,000 రూపీస్ కి మనం టీవీ నమ్మాము. సో దీనికి సంబంధించి సో ఈ విధంగా మనం కస్టమర్ జిఎల్ అకౌంట్ కస్టమర్ లైన్ ఐటమ్స్ లోకి వెళ్ళి మనము ఈ విధంగా మనం కస్టమర్ బ్యాలెన్సెస్ ని చెక్ చేసుకోవచ్చు. సో అలాగే జిఎల్ లెడ్జర్ అకౌంట్ లైన్ ఐటమ్ డిస్ప్లే. జిఎల్ అంటే సేల్స్ కి సంబంధించి లైక్ టీవీస్ ఎంతకు అమ్మాము, టీవీస్ ఎంత అమ్మాము, ల్యాప్టాప్స్ ఎంతకు వెళ్ళాము, మొబైల్స్ కి ఎంతకు అమ్మాము అనే దానికి సంబంధించి మనం FBL3N అనే జిఎల్ టీ కొన్ని యూజ్ చేసుకొని మనం కస్టమర్ కి సంబంధించి జిఎల్ అకౌంట్స్ లైక్ ప్రొడక్ట్ కి సంబంధించి మనము బ్యాలెన్స్ ని ఏ ప్రొడక్ట్ ని ఎంతకి సేల్ చేసామనే దాన్ని చెక్ చేయడం కోసం. సో /n ఎంటర్. So open items, clear item, all items. So here also you can select all items. సో ఇక్కడ చూడండి 1000712 అనే జిఎల్ అకౌంట్ నెంబర్ క్లిక్ అయింది కాబట్టి దానికి సంబంధించిన 1000712 అనేది సేల్స్ అకౌంట్ మొబైల్ కి సంబంధించిన జిఎల్ అకౌంట్. సో మొబైల్స్ మొత్తం 20,000కే సేల్ చేసాం. అలా కాదు అన్ని జిఎల్స్ కావాలంటే దీని నెంబర్ మనం డిలీట్ చేసి కంటిన్యూ చేస్తే ఆటోమేటిక్ గా మన దగ్గర నుండి జిఎల్ అకౌంట్స్ అన్ని వస్తాయి. లైక్ బిఫోర్ దట్ క్యాష్, హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంకు, యాక్సిస్ బ్యాంక్ మనం క్రియేట్ చేసినటువంటి ఇంతకుముందు క్రియేట్ చేసిన జిఎల్ అకౌంట్స్ అన్ని వస్తాయి. సో ఇక్కడ చూడండి డొమెస్టిక్ రీకన్సిలేషన్ అకౌంట్. డొమెస్టిక్ రీకన్సిలేషన్ అకౌంట్ లో మొత్తం మనము ఇంతకి సేల్ చేసాము. సో చూడండి ల్యాప్టాప్స్ అయితే ఏమి ఇవన్నీ కూడా ఎల్ఈడి టీవీస్ కి సంబంధించి జిఎల్ అకౌంట్. సో టీవీలు మనము 50,000 1 lakh కి సేల్ చేసాము. సో ఇంతకు ముందు ఒక జిఎల్ అకౌంట్ ఎల్ఈడి టీవీస్ అనేది జిఎల్ అకౌంట్. సో మనం ఇక్కడ సేల్స్ ల్యాప్టాప్ జిఎల్ అకౌంట్స్ 50,000 కి ల్యాప్టాప్స్ అమ్మాము. అలాగే సేల్స్ టీవీస్ ఇక్కడ టీవీస్ 40,000 కి అమ్మాము. సో ఇక్కడ మొబైల్స్ 40,000, 20,000. సో ఈ విధంగా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ జిఎల్ వైజ్ మనం జిఎల్ బ్యాలెన్సెస్ ని చెక్ చేయడం కోసము ఈ టీ కోడ్స్ ని యూజ్ చేస్తారు. సో ఇది కంప్లీట్ గా మనకి అకౌంట్స్ రిసీవబుల్ లో మాడ్యూల్, అకౌంట్స్ రిసీవబుల్ సబ్ మాడ్యూల్ లో మీరు జాబ్ చేయాలనుకుంటే కంప్లీట్ గా ఇది కంప్లీట్ గా 100% మీరు చేసేటువంటి వర్క్ అంతా ఇదే ఉంటుంది. సో కాన్ఫిగరేషన్స్ కంప్లీట్ చేయాలి, ఇవన్నీ చేసిన తర్వాత జిఎల్ పోస్ట్ చేయాలి. సో నెక్స్ట్ క్లాస్ లో జిఎల్ ని ఎలా క్లియర్ చేయాలనే దాని గురించి కూడా డిస్కస్ చేస్తామండి. సో ఈ రోజు సెక్షన్ దీంతో క్లోజ్ చేస్తున్నాను. సో దీనికి సంబంధించి మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. సారీ డౌట్స్ ఉంటే అడగండి. సో థ్యాంక్ యూ అండి, సెక్షన్ క్లోజ్ చేస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.